ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਪਾਲ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ ਲੇਖਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਇਹ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਅਤੀਤ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ ਵਿਦਵਾਨ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਸ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਤੇ ਗਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜੋ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਨਾਲ ਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਧਰਮ ਜਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋੜ ਹੈ। देखिए, ये जो कॉन्फ्रेंस है, इन्होंने जो भी ये कॉन्फ्रेंस का बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बार बार हमारा युवाओं को उनको याद दिलाना पड़ेगा कि जलियांवाला बाग में क्या हुआ थी। और जलियांवाला बाग का जो घटना हुई थी 100 साल पहले हुई थी, मगर उनके असर आज का भारतीय समाज में और आज के विश्व का समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो साम्राज्यवाद वो ख़त्म नहीं हुई, रूप बदल गया। तो इसीलिए ये कॉन्फ्रेंस अत्यंत महत्वपूर्ण है। सर, मैंने कहा कि 100 साल पहले लोक माध्यम कैसा था और आज का लोक माध्यम क्या है। उसके साथ हम एक तरह से हम देख रहे, पहले 100 साल पहले जो था बहुत परिवर्तन हो गया, मगर कुछ चीज़ अभी भी नहीं बदला। इसी विषय के ऊपर मैंने भाषण दिया। देखिए, नौजवान को आज जागरूक होना चाहिए। सोशल मीडिया का युग में मालूम होना चाहिए कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग कैसा हो रहा है, कैसे झूठा खबर, झूठ, हिंसा भरा, घृणा भरा खबर कैसे सोशल मीडिया को दुरुपयोग करके लोग इसका वितरण कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है। पिछले साल में वो छेड़छाड़ का मामला सामने आया था जलियांवाला बाग के साथ में, आप क्या मानते हैं? सर, इस विषय की हमारा जानकारी नहीं है। ठीक है जी। तो आप कह सकते हैं सेंटेनरी होनी चाहिए थी, लेकिन कोरोना की वजह से ये 2 साल लेट हो गई, 103 साल हुए। लेकिन जलियांवाला बाग को आज क्यों याद करना चाहिए, किस तरह याद करना चाहिए, क्यों, उसका क्या महत्व है हमारी ज़िंदगी में, इस पर चर्चा हो रही है। अभी एक सत्र ख़त्म हुआ है, आगे भी इस पर चर्चा होगी। थैंक यू। नहीं, अभी तो देखिए पहला सत्र ख़त्म हुआ है। ये जितने स्पीकर्स बोले सबने बताया कि जलियांवाला बाग में जो कुछ हुआ था वो भविष्य में ना हो, इसलिए उसको याद करना बहुत ज़रूरी है। और आज तो और भी ज़्यादा ज़रूरत बढ़ गई है, क्योंकि आज जो हालात हैं वो उससे भी ख़राब कई मामलों में दिखाई देते हैं। तो उनको याद करें और वो रिपीट ना हो, स्टेट उस तरह से रिप्रेशन ना कर सके, इसके बारे में सोचें। अब वो भी गलत है, इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। असल में होता ये ना कि जब भी इस तरह के कुछ मॉन्यूमेंट्स या इनके जब प्रिजर्वेशन की बात होती है तो बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाते हैं, ठेकेदार जुड़ जाते हैं और भी भ्रष्ट किस्म के ऐसे लोग जिनको इतिहास की बहुत समझ नहीं होती, तो उससे बचना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ਕਰਵਾਈ ਇਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਕੇ ਨੂੰ
ਬੀਤਿਆਂ ਲਗਭਗ 103 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀ 100 ਸਾਲਾਂ ਉੱਪਰ, ਪਰ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਟਲਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਇਹ ਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਤੀ, ਰੰਗ, ਧਰਮ, ਨਸਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਲੜੇ, ਯਾਨੀ ਭਾਰਤੀ ਸਪੂਤ ਬਣ ਕੇ ਲੜਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜੋ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਨੰਬਰ 2, ਇਸ ਦਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜੋ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਲਹੂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸੰਘ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਤੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸੰਘ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ, ਲੇਖਕ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਂਜਪਾ ਗੁਹਾ ਠਕਰਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਨੇ ਔਰ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਜੀ ਕੋਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਗੇਸੀ ਆ। ਉਹ ਚਮਨ ਲਾਲ ਸੀਤਲਵਾੜ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੰਟਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਉਲਝਾਇਆ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਖੁਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਈ ਕਿ ਇਹ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਸੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਇੱਕ ਖੌਫਨਾਕ ਸਾਕਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਰਸਮ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵੀ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸਰਫ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਲਿਆ ਖੂਨ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਥੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕਾ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਜੋ ਦਮਨ ਸੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਕਾ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਕੇ ਦੇ ਸਬਕ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਨਵਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਕੇ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਜਲੂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਚਲੂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਮਜ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਘਟਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋੜ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ 20 ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਲੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਾਡੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਘੱਟ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ,
ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਐਸੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੰਗਾ ਜਮਨੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਮਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਉਸ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ, ਉਸ ਸਾਂਝੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਮੁਲਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 2 ਰੋਜ਼ਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਮਕਸਦ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਅਨੁਭਵ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਰਹੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਖ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਿਗਾੜਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਾਈਟਰ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਹਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਹ ਤਰੀਕਾਂ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਆਹ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਈਟਰਾਂ ਤੋਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਦਿੱਖ ਵਿਗਾੜੀ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਗਾੜੀ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਏ ਜਾਣ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਇਸ ਲਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਵੀ। ਸੋ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਪਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।